देखिन्छ। अब रिस्क फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि एउटा मोटो, ओबेसिटी, डायबिटिक, hypertension, infertility, single and nulliparous and non-ovulatory cycle, and any factor increases the estrogen stimulus. यो चाहिँ टोटल्ली हर्मोनसँग डिपेन्डेन्ट हुने भएको भएर कुनै पनि फ्याक्टर जसले एस्ट्रोजनलाई स्टिमुलेसन गराउँछ द्याट आर द risk factor for the endometrial carcinoma. And beside this previous pelvic irradiation, positive family history for breast, ovary, and to lesser extent colon cancer. The patient who have the family history of this type of cancer also can be turned to the adenocarcinoma of endometrium. Another risk indicator, अब कति रिस्कमा पर्छ त भन्दाखेरि यदि पेशेन्ट एज more than 60 years, यदि पेशेन्ट इज ओबेसिटी, if patient will have the estrogen only replacement therapy, if patient have the previous breast cancer, if patient present with the tamoxifen therapy for breast cancer, if patient with the chronic liver disease, if patient have infertility, if patient with the low parity, जस्तो सर्भिक्समा के थियो मल्टिपल धेरै चाहिँ प्यारिटी भएको मल्टी प्यारिटी चाहिँ बढी थियो हैन, इन्डोमेट्रियलमा चाहिँ लो प्यारिटीमा बढी ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यो बाहेक चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज, स्ट्रोजन सेक्रेसन ओभरियन स्टोमा, क्रोनिक एनोमेट्रियल आर अल्सो द रिस्क फ्याक्टर फर इन्डोमेट्रियल क्यान्सर। अब यो एउटा अलिकति डाउटफुल छ हैन, देयर आर भेरियस स्टडी कि स्मोकिङ चाहिँ इज अ प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर कार्सिनोमा इन्डोमेट्रियम भन्छ, बट स्टिल इट इज अन डिबेट है। अनदर इज युज अफ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ एन्ड युज अफ प्रोजेस्टेरोन, किनभने प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ इस्ट्रोजनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्छ भने युजुअली चाहिँ अलिकति प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर भनेर भन्छ। Another histopathological subtypes of endometrial carcinoma, mainly the endometrioid adenocarcinoma, biloglandular, secretory, ciliated cell, adenocarcinoma, squamous differentiation, mucinous carcinoma, serous carcinoma, clear cell carcinoma, squamous cell carcinoma, undifferentiated carcinoma, and mixed carcinoma. So these are the histological subtype of endometrial carcinoma. So most common cancer is the adenocarcinoma, then adenosquamous, then adenosquamous, clear cell, papillary, secretory, and mixed type. So these are the variety of endometrial carcinoma. Another is histopathology. Most common type of endometrial carcinoma, endometrioid adenocarcinoma. It comprises the 70 to 80%. And clear cell and serous tumor are more aggressive. है जति चाहिँ endometrial हुन्छ जति well differentiated हुन्छ, it have the good prognosis compared to other and more common. And clear cell serous type ko chhaini is a very less common but more aggressive. Okay, mucinous are the poorly differentiated carcinoma. So how we differentiate between type 1 and type 2? Usually age, related to the age. Are you hearing? Suniraja? Yes, sir. Please? Okay. So this is the very important chart of this endometrial carcinoma. Usually type 1 common in 55 to 65, type 2 चाहिँ अलिकति old age compared to type 1 भन्छ. Clinical setting unopposed estrogen, obesity, hypertension, diabetes. In type 2 atrophy and thin people are the more risk factor for endometrial carcinoma भन्छ. Morphology type 1 मा endometrioid type को हुन्छ भने type 2 मा चाहिँ serous, clear cell अलिकति poor prognosis वालाहरु बढी हुन्छ. Precursor definitely hyperplasia. Type 2 मा endometrial intraepithelial carcinoma are the picture. Or molecular genetic reason, there are the variety KRAS, B-catenin, P53 loss are the responsible for type 1, P53 aneuploidy and P3CA are the responsible for type 2. Behavior, it is indolent, spread through lymphatic, and type 2 is a more aggressive. मैले अघि पनि भने usually endometrioid type को चाहिँ नि अलिकति राम्रो प्रोग्नोसिस तर more common हुन्छ. टाइप 2 वालामा चाहिँ अलिकति सिरियस क्लियर सेल मिक्स्ड म्युसिनस टाइपको चाहिँ नि अलिकति पोर प्रोग्नोसिस हुन्छ तर लेस कमन हुन्छ. सो दिस आर द डिफरेन्सेस बिट्विन टाइप 1 एन्ड टाइप 2. Again in detail, most common type accounting for greater than 80% of all cases, type 1. Well differentiated and mimic proliferative endometrial glands, so I refer to the endometrioid carcinoma. किनभने endometrioid सँगै मिल्ने भएको भएर यसलाई नामै यसको endometrioid carcinoma हो. It arises in the setting of endometrial hyperplasia. Mutation, rolling invasion, HNPCC mutation in P53 are the responsible for type 1 carcinoma. Grossly, how it look like? Grossly, localized polypoid tumor or diffuse tumor involving the endometrial surface.
It occurs by direct myometrial invasion with eventual exchange of the periuterine structure by direct continuity. It is spread into the broad ligament mediated palpable mass. बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ मास जस्तो देखिन्छ यदि ब्रोड लिगामेन्टमा गयो भने त्यसपछि dissemination to the regional lymph node eventually occur at in later stage and the tumor may metastatic to lung, liver, bone and other organ. अब यदि aggressive भयो भने चाहिँ it goes to the different organ. Adenocarcinoma characterized by gland. अब यसमा similarly to other type of adenocarcinoma in other organs, same type of picture is seen in the type 1 carcinoma. Like gland जस्तो tumor gland बनाउँछ, cell are enlarged, prominent nuclei, vacuolation cytoplasm, vacuolated cytoplasm. This type of picture in case of type 1 carcinoma. Sometimes maybe foci of squamous differentiation may be present. Are you seeing this photograph? Somebody please. देखिरहेछौ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके सो यो चाहिँ एउटा युटेरसको फोटो हो है युटेरसमा तिमीले राम्रोसँग हेर्नु यहाँ तलपट्टि सर्भिक्स छ यहाँनिर चाहिँ एउटा मास देखिन्छ आर यु सिइङ दिस वान हो यो चाहिँ भित्रपट्टि यो बाहिरको मायोमेट्रियम हो यो to differentiate between different differentiation यो किन त भन्दाखेरि यसले प्रोग्नोसिस र ट्रिटमेन्टमा फरक पार्छ भन्छ अनि वी हेभ डिफरेन्शिएट इन्टु G1 G2 G3 G1 मा चाहिँ 5% or less of non-squamous or non-molar solid growth pattern G2 मा 6 to 5% of non-squamous growth pattern G3 मा more than 50% of non-squamous growth pattern भनेको त जति कम ग्ल्यान्ड देखि जति बढी ग्ल्यान्ड सम्ममा चाहिँ नि G1 G2 G3 हुन्छ we have to separate this. Now coming to the type 2 carcinoma, I have already told that it is slightly common in more old age than type 1 carcinoma. Usually arising to hyperplasia ma hunthyo भने यो चाहिँ एट्रोपी मा हुन्छ. Most common subtype चाहिँ serous carcinoma हुन्छ. Less common चाहिँ clear cell carcinoma र mixed tumor मा हुन्छ. Precursor चाहिँ अघि पनि भनेको छ. Usually hyperplasia को setting मा चाहिँ type 1 बढी हुन्छ भने यो endometrial intraepithelial carcinoma को setting मा चाहिँ type 2 carcinoma बढी हुन्छ भनेर भन्छ. यसमा typically papillary यो हातको finger like projection जस्तो उम्लाहरु जस्तो चाहिँ papillary growth pattern composed of cell max, cytological atypia, high NC ratio, hyperchromasia, might same type of picture is seen in this also. Are you seeing this photograph? Somebody please. देखिरहेछ है? Yes, sir. Yes, sir. हो अब अहिलेकोमा के थिएन अहिलेकोमा चाहिँ पुरै ग्ल्यान्ड जस्तो बनाएको थियो ट्युबल्समा यसमा चाहिँ तिमीले राम्रोसँग हेर्नु नि यो छेउछेउमा यसरी प्रोजेक्सन जस्तो यो हातको उम्लामा जस्तो पेपिलरी टाइपको चाहिँ प्रोजेक्सन जस्तो हुन्छ अरु पिक्चर त सेमै हो न्यूक्लियस ठुलो हुन्छ हाई एनसी रेशियो माइटोटिक फिगर नेक्रोसिस यो चाहिँ नि अरु सबैमै हुन्छ इन्भेजन सबैमा हुन्छ नाउ क्लिनिकल फाइन्डिङ हाउ पेशेन्ट प्रेजेन्ट हैन Sometimes asymptomatic for a period of time. लामो समयसम्म सिम्पटमै नदेख्न सक्छ. क्लासिकल सिम्पटम एब्नर्मल ब्लिडिङ. अस्ति पनि मैले भने युटेरिन कुनै पनि यो चाहिँ नि हाइपरप्लेजिया कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया नि यस्तै खालको सिम्पटम हो. क्लिनिकल सिम्पटमले तिमीले हाइपरप्लेजिया हो कि कम्प्लेक्स हो कि या क्यान्सर हो छुटाउन सक्दैन है. तर हुने के हो त भन्दाखेरि एब्नर्मल ब्लिडिङ हो. एब्नर्मल भनेको चाहिँ नि नर्मल टाइम भन्दा बढी हुने नर्मल टाइम भन्दा फरक टाइममा हुने अनि फरक प्रकारको ब्लिडिङ हुने यस्तो खालकोलाई क्लासिकल सिम्पटम अफ abnormal uterine bleeding भन्छ 20 to 30% of women postmenopausal bleeding with heavy uterine calcium यो प्राय एकदमै कमन हो त्यही भएर अघि पनि हामीले हेर्यौं कि युजुअली मेनोपज भइसकेपछि 40-50 वर्ष कटिसकेपछि बढी मात्रामा देखिन्छ irregular postmenopausal vaginal bleeding with excessive leukocoria and uterine enlargement may be absent in early stage and mass in the late stage स्प्रेड कसरी स्प्रेड हुन्छ त किन यो डरलाग्दो भयो त किन भन्दाखेरि इट इन्भेजन थ्रु द मायोमेट्रियम सबभन्दा यो अगाडि जाने भनेको मायोमेट्रियम हो इन्भेजन गर्छ त्यसपछि युटेराइन क्याभिटी सम्म पुग्छ त्यसपछि सर्भिक्स सम्म जान्छ त्यसपछि लिम्फ नोडहरुमा प्याराओर्टिक लिम्फ नोडमा जान्छ त्यसपछि डिप इन्क्युनल लिम्फ हुँदै राउन्ड लिगामेन्ट हुँदै लङ लिभर बोन सम्म गएपछि स्टेज 4 मा जान्छ यदि लङ लिभर बोनमा गयो भने इट वी कॉल एज द स्टेज 4 क्यान्सर ल आर यु सीइङ दिस चार्ट और फोटोग्राफ देखिरहेछ यो भेरी इम्पोर्टेन्ट फिगर Yes, sir. ओके स्टेज 1 मा चाहिँ के हुन्छ भने यो सर्भिक्स हो यो इन्डोमेट्रियम हो यता दुईतिर फ्यालोपियन ट्युब र ओभरी हुन्छ एनाटोमी थाहा छ तिमीहरुलाई
त्यसपछि यहाँनिर यो सेतो पार्ट चाहिँ मायोमेट्रियम हो। इन्डो भनेको भित्रपट्टि हो, यहाँ मासु पलाएको जस्तो देख्छ होइन, यस्तो ग्रोथ देखिन्छ। यदि यो यतिमै लिमिटेड भयो भने स्टेज 1, यदि यो मायोमेट्रियमबाट सर्भिक्समा गयो भने स्टेज 2, यदि यो मल्टिपल लिम्फ नोडदेखि पछाडिसम्म गयो भने स्टेज 3, यदि लङमा गयो, लिभरमा गयो, अरू ठाउँमा गयो, ब्रेनमै गयो भनौँ, रेक्टममा गयो भने द्याट इज स्टेज 4। ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है यो के अरे इन्डोमेट्रिक कार्सिनोमा। नाउ प्रोग्नोस्टिक फ्याक्टर। अब मान्छेले सोध्छ क्यान्सर भयो, अब के हो त, कति बाँच्छ त, के गर्ने त, कुन ट्रिटमेन्ट गर्ने भने धेरै कुराहरूमा यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यत्तिकै भन्न मिल्दैन। हिस्टोलोजिकल टाइप अघि पनि मैले भने प्राय इन्डोमेट्रियल एडिनोकार्सिनोमा इज अ कम्पेरिटिभली फेभरेबल प्रोग्नोसिस। यो मिक्स टाइपको अलिकता टाइप 2 वाला अलिकता ब्याड प्रोग्नोसिस। हिस्टोलोजिकल डिफ्रेन्सिएसन वेल छ भने राम्रो, पोरली डिफ्रेन्सिएसन छ भने ब्याड। स्टेज अफ डिजिज एज आई हेभ अलरेडी सोन इन फिगर होइन, कहाँ पुगेको छ, अनि डेप्थ अफ मायोमेट्रियल इन्भेजन, कति मायोमेट्रियमको भित्रसम्म छिरेको छ, अनि पेरिटोनियलसम्म गएको छ कि छैन, लिम्फ नोड मेटास्टाटिक भएको छ कि छैन, दुईतिर ओभरी ट्युबमा गएको छ कि छैन, एडिनेक्सल मेटास्टासिस, पेसेन्टको एज, पेसेन्टको बडी मर्फोलोजी, पेसेन्टको अरू एग्रिभेटिङ फ्याक्टर। सो दिज अल आर द थिङ्स द्याट वी क्यान से वेदर इट हेभ गुड प्रोग्नोसिस अर वेदर इट हेभ द ब्याड प्रोग्नोसिस। यो सबै कुरा नहेरिकन तिमीले खालि क्यान्सर भयो, इन्डोमेट्रिक क्यान्सर भयो भन्दैमा अब यो भयो भन्न मिल्दैन। वी हेभ टु थिङ्क अबाउट दिस 10 पिक्चर्स। ओके, अब ट्रिटमेन्ट यसमा खास दिस इज नट नेसेसरी फर यु बट इन सर्ट अब यसको ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ युजली टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी गर्ने हो। ट्युब, बाइलेटरल ओभरी, युटेरस, सर्भिक्स, यो प्यारायुटेरिन लिगामेन्टहरू सबै काटेर फाल्ने हो र वरिपरिको लिम्फ नोड पनि सकेसम्म डिसेक्सन गरेर फाल्ने हो। सो दिस इज द ट्रिटमेन्ट, अब फलोड बाई किमोथेरापी एन्ड रेडियोथेरापी। थ्याङ्क यू। एनी क्वेसन फर दिस प्लिज before I am going to next class, please? Are you hearing? सुनिरहेछ? Yes, sir. केही क्वेसन छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक छ, एकदमै मैले राम्रोसँग फोटोहरू राखेर पढाएको छु है, याद गर्नु है, यो 10 वटा पोइन्ट एकदम याद गर। अनि टाइप 1 टाइप 2 एकदम याद गर्नु। अनि सर्भिक्स क्यान्सर र यसमा इन्डोमेट्रिक क्यान्सरमा मेन फरक भनेको चाहिँ म फेरि पनि भन्छु 4-5 वटा कुराहरू। अलिकता कम एजमा आउने, यो बढी एजमा आउने, मल्टिपल सेक्स पार्टनर, यो चाहिँ युजली लो प्यारिटीहरूमा हुने, मल्टिप्यारिटीमा सर्भिक्स क्यान्सर हुन्छ, यो लो प्यारिटी, त्यो चाहिँ हाइजिनसँग एसोसिएटेड छ। सर्भिक्स क्यान्सर, इन्डोमेट्रिक क्यान्सर इज नट एसोसिएटेड विथ हाइजिन, यो चाहिँ टोटल्ली एसोसिएटेड विथ द इस्ट्रोजन हर्मोन मेनली। ओके, स्टेजिङ ग्रेडिङ त्यही हो, टाइप 1 र टाइप 2 यु हेभ टु स्टडी। ओके, भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है दिस वान, कार्सिनोमा अफ इन्डोमेट्रियम। प्लिज गो टु द बुक इटियोप्याथोजेनेसिस, मोर्फोलोजी एन्ड क्लिनिकल फिचर। क्लिनिकल फिचर अघि पनि मैले भने खासै स्पेसिफिक हुँदैन, कतिपय कन्डिसनमा एसिम्टोमेटिक भएर लामो समय पनि बस्न सक्छ। सो नाउ आई हेभ अनदर क्लास टु दिस टपिक, दिस क्लास इज स्लाइटली short compared to other, so I am going to start another very important class also. So can I go to the next class? Anybody please? Yes, sir. Okay. यसमा आएको छ, क्लास आछ? Are you seeing my PowerPoint? देखिरहेछ सर। देखिरहेछ? Yes, sir. Are you seeing these slides? Yes, sir. Okay, so this is the next class. Tomorrow class I will cover today. Okay, so tomorrow morning you will be free. So another very important topics of this female reproductive system is the leiomyoma. So what is leiomyoma? अघि हामीले के पढ्यौं, भित्रको इन्डोमेट्रियममा पढ्यौं। leiomyoma is totally related to the myometrium, and definitely by this term leiomyoma, it is not a cancer, it is a benign tumor. सबभन्दा फर्स्टमा है, यो भाइभामा तिमीलाई सोध्छ leiomyoma भनेको क्यान्सर हो कि म्यालिग्नेन्ट हो कि बिनाइन भनेर सोध्छ। दिस इज बिनाइन ट्युमर। So our objective is the etiopathogenesis, morphology, complication and clinical feature. Okay.
So leiomyoma, it is a benign neoplasm of muscular wall. काको myometrium को. अहिले हामीले के पढ्यो endometrium. So त्यो जुन बाहिरपट्टि मैले फोटोमा देखाएको थिएँ myometrium बाट एराइज हुने benign neoplasm लाई हामीले भन्छौँ leiomyoma. त्यहाँ स्मुथ मसल हुन्छ. The uterus mainly composed of smooth muscle. Incidence of leiomyoma is a most common tumor in number 1 common benign tumor in female reproductive system. 30 to 50 years old मा यो common हुन्छ. It develop in 20 to 25% of women during reproductive years. Etiology. Each individual myoma is on unicellular in origin. Estrogen, no evidence that it is a causative factor. जस्तो अहिलेकोमा estrogen थियो भने यसमा खासै estrogenले भन्दैन. अनि मायामा contain estrogen receptor in a higher concentration than surrounding myometrium. So माया भनेको त्यही हो है leiomyoma. It may increase in size with estrogen therapy and in pregnancy and decrease after menopause भन्छ. भन्ने मतलब usually estrogen therapy दिँदा यो बढ्छ, pregnancy मा यो बढ्छ, menopause हुँदै गएपछि यो घट्छ भनेर भन्छ. So they are not detectable before usually just increase mitotic activity and reduce hockey study for this. Etiopathogenesis, most leiomyoma have a normal karyotype. Approximately 40% have a simple chromosomal abnormality, translocation of 12 to 14, deletion of 7, trisomy 12, rearrangement of 6p, 3q and 10q. ठीक छ, hearing me? सुनिरहेछ? Yes, sir. ओके. अब धेरै नामहरु छ. leiomyoma भनेको चाहिँ is usually a pathology proliferation larger. कहिलेकाहीँ यति ठुलो पनि हुन्छ. युटेरस 5-7 सेन्टिमिटरको हुन्छ, फाइब्रोइड चाहिँ 15-20 सेन्टिमिटरसम्म हुन्छ. युटेरस भन्दा 4 टाइम्स पनि ठुलो हुन सक्छ. फर्म हुन्छ, सफ्ट हुँदैन. फर्म या हार्ड, have a false capsule and spherical irregularity, lobulated पनि हुन सक्छ. Are you seeing this photograph? Somebody please. Yes, sir. Yes, sir. Oh, अब यो फेरि I am again showing one very beautiful picture. So this is the uterus. यो तलपट्टिको चाहिँ सर्भिक्स भयो है. यो भित्रपट्टिको चाहिँ endometrium. यो बाहिरको जुन this white part is the myometrium. Okay, so यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ different यो चाहिँ गोलो गोलो जुन देखिरहेछ. So this is the sometimes submucosal, sometimes intramural, sometimes subserosal. 3 types of leiomyoma are there. Submucosal, intramural र subserosal. So this type of picture. Microscopically कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि, are you seeing this photograph? Here is spindle cell. Proliferation of spindle cell is a whole bundle of smooth muscle cell that resemble the uninvolved myometrium. Individual muscle cell are uniform in size, एकदम सानो, एकदम benign type को uniform त्यस्तो pleomorphic big large nucleus हुँदैन यसमा. यसमा long slender bipolar cytoplasm पछि हुन्छ. चुच्चो चुच्चो परेको यस्तो खालको सेलहरु चाहिँ नि यसरी चाहिँ छरिएको हुन्छ. Whole appearance, individual cell spindle shaped, no round, no oval, only spindle shaped are there. Varying amount of connective tissue are there. So pseudocapsule may be present. यस्तो खालको हुन्छ पिक्चर है. एकदम चुच्चो चुच्चो परेको स्पिन्डल सेल चाहिँ पुरै प्रोलिफरेसन भएको हुन्छ. नो माइटोसिस, नो नेक्रोसिस, नो प्लेमोर्फिजम, नो एब्नर्मल सेल. यो चारवटा चाहिँ नि कहिले पनि हुनु हुँदैन. यदि यो भयो भने we have to think about the leiomyosarcoma. Okay, यो बिनाइङ हो. यसको मैलिग्नेन्ट काउन्टरपार्ट भनेको leiomyosarcoma हो. सो leiomyosarcoma पनि कहिलेकाहीँ हुन सक्छ यदि यही सेलमा एब्नर्मल भयो, यही सेलमा चाहिँ नि प्लेमोर्फिक आयो, प्लेमोर्फिजम भयो, यही सेलमा माइटोसिस भयो, अब नेक्रोसिस भयो भने we call it the leiomyosarcoma. Are you seeing this photograph? Somebody please. Yes, sir.
ओके, यो अझ राम्रो फोटो छ, युटेरसको फोटो छ है। यसमा चाहिँ उयो राम्रो छ जुन तिमीले देखिरहेको छ नि, एउटा यो चाहिँ सबम्युकोजल भयो, यो भित्रको इन्डोमेट्रियम भयो, यता सर्भिक्स छ, माथि फ्यालोपियन ट्युब र ओभरी देखेको छैन। यो ओभरअल युटेरसको यहाँ जुन तिमीले तीनटा 1 2 3 4 यो चाहिँ नि फाइब्रोइड हो। अब हेर तिमीले राम्रोसँग इफ यु सी इन दिस फोटोग्राफ, दिस इज सबम्युकोजल, दिस इज interstitial, this is subserosal. Okay, so different type of submucosal, intramural, and this is subserosal. Usually intramural chai 60 to 70%. This is the MCQ question. Which are the commonest fibroid tumor? Intramural, submucosal, or subserosal? So we have to tell the intramural. अझै हेर भेरी नाइस फोटोग्राफ। यसमा हेऱ्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 वटासम्म यो फाइब्रोइडहरू देखिन्छ। सबै युटेरसहरू यसले खाएको छ। स्टिल दिस इज बिनाइङ। हेर है, स्टिल दिस इज बिनाइङ। सबम्युकोजल पेडिकुलेटेड झुन्डेको जस्तो पनि हुन्छ, पेडिकुलेटेड प्यारासाइटिक पनि हुन्छ। सो दिस आर द क्लासिफिकेसन। सबम्युकोजल लियोमायमा, पेडिकुलेटेड सबम्युकोजल लियोमायमा, इन्ट्राम्युरल लियोमायमा, सबसिरोजल लियोमायमा, पेडिकुलेटेड एब्डोमिनल लियोमायमा, प्यारासाइटिक लियोमायमा, इंटरलिगमेंटरी लियोमायमा and cervical लियोमायमा sometimes. Now, how patient present with लियोमायमा? How patient present? एउटा त मेनोरेजिया हुन सक्छ, prolonged menstrual period, menstrual मा irregularity हुन सक्छ। Another is a pain, एकदम दुखिरहन्छ, pelvic pain हुन्छ, usually प्रेग्नेन्सी मा हुन्छ। कति पेशेन्ट को मैले देखेको छु नर्मली प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि जुन अल्ट्रासाउन्डहरु गर्दाखेरि त्यहाँ डिटेक्ट भइरा हुन्छ, इन्सिडेन्टल फाइन्डिङहरु हुन्छ। सो दिस इज द पेल्भिक पेन हैन, त्यहाँ पेल्भिक पेन भइरा हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ टर्सन, कहिलेकाहीँ ठुलो भयो भने घुम्छ। अर्को पेल्भिक प्रेसरले कारणले गर्दा चाहिँ युरिनरी फ्रिक्वेन्सी, बाउल डिफिकल्टी, कन्स्टिपेसन हैन, युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ। डाइरेक्ट लियोमायमाले हैन कि, लियोमायमा ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ब्ल्याडरलाई थिचिदिन्छ, थिचेपछि चाहिँ यो डिफिकल्टी इन मिक्चुरेसन एन्ड बाउल डिफिकल्टीहरु जस्तो सिम्पटम हुन्छ। समटाइम इट मे राइज टु स्पोन्टेनियस एभर्सन एन्ड वान अफ द कमनेस्ट कज अफ इन्फर्टिलिटी इन द वुमेन इज द लियोमायमा। यो कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न कि इन्फर्टिलिटी भएको छ भने पेशेन्टमा चाहिँ एउटा डिफरेन्शियल डायग्नोसिस चाहिँ जहिले पनि लियोमायमा शुड बी सस्पेक्टेड। पेन हुन सक्छ, डिस्मेनोरिया, भास्कुलर अक्लुजन हैन, नेक्रोसिसहरु हुन सक्छ, टर्सन हुन सक्छ, हेपाटिक डिजेनरेसन भएर एक्युट पेनहरु हुन सक्छ, फिलिङ लाइक अ मास हुन सक्छ, हेभिनेस फिलिङ हुन सक्छ, डिस्पेरियुनियाहरु हुन सक्छ इफ इट इज प्रोट्रुडिङ टु भेजाइना। अहिले जस्तो भेजाइनासम्म आएको छ भने डिस्पेरियुनिया पनि हुन सक्छ। प्रेसर इफेक्ट मे बी देयर हैन, अहिले भने जस्तो युरेटर, ब्ल्याडर रेक्टममा भयो भने युरिनरी सिम्पटम, पेल्भिक भेनस कन्जेसन, एडिमा, कन्स्टिपेसन जस्तो पिक्चरहरु आउन सक्छ। सेकेन्डरी चेन्जेस मे बी देयर इन लियोमायमा। सेकेन्डरीमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एट्रोपिक भएर जान सक्छ, हाइल्यान्ड डिजेनरेसन हुन सक्छ, सिस्टिक भएर पानी यस्तो बग्न सक्छ, त्यहाँ पानी जम्मा हुन सक्छ। समटाइम इट मे गिभ राइज टु द सेप्सिस, नेक्रोसिस, इन्फेक्सन इज अल्सो मे बी द पोसिबिलिटी। ओके, मिक्जोम्याटिस अनकमन, अनि क्याल्सिफाइड हुन सक्छ, एकदम कडा भएर क्याल्सिफिकेसन पनि हुन सक्छ। सो दिस आर द सेकेन्डरी चेन्जेस। अब रेड क्यान्सर डिजेनरेसन हुन्छ, कहिलेकाहीँ म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन टु लियोमायोसार्कोमा इज रेयर। रेड डिजेनरेसन भएर युजुअली प्रेग्नेन्सीमा हुन्छ। प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ भने ब्लड सप्लाई एकदमै कम हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ मर्दै जान्छ, एसेप्टिक डिजेनरेसन हुन्छ, इन्फेक्सन हुन्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि हेमोरेजहरू हुन सक्छ। पेनफुल बट सेल्फ लिमिटिङ। समटाइम प्रिटर्म लेबर गराइदिन सक्छ। नर्मली बच्चा जुन जन्मिनु पर्ने हो त्यो भन्दा 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि नै प्रिटर्म लेबर भएर चाहिँ डिसेमिनेटेड इन्ट्राभास्कुलर कोगुलेसन भनेको इज अ रेयर कम्प्लिकेसन अफ फाइब्रोइड अथवा भनौँ लियोमायमा। हाइल्यान्ड डिजेनरेसन, सिस्टिक डिजेनरेसन, रेड डिजेनरेसन, सार्कोमाटस चेन्जेस मे बी देयर, क्याल्सिफिकेसन, सेकेन्डरी इन्फेक्सन पनि है, त्यही छ, अरु केही छैन। सो कम्प्लिकेसन अघि भने जस्तो सबै भयो कम्प्लिकेसन हैन, प्रिटर्म लेबर भयो, क्यान्सर भयो, मतलब सार्कोमामा जाने भयो, अनि यो के अरे प्रेग्नेन्सी लस हुन सक्ने भयो। अनि लङ टर्म भनेको युट्रेन इनर्सियाहरु हुन सक्छ, नर्मल युटेरसको जुन फंक्सन बिग्रिन सक्छ, माल प्रेजेन्टेसन, बच्चाको जुन पोजिसन हुन्छ त्यो प्रेजेन्टेसन नहुन सक्छ, अर्कोमा चेन्ज हुन सक्छ, अब्स्ट्रक्सनहरु हुन सक्छ, सर्वाइकल इस्केमिक मायामा हुन सक्छ, र पोस्टपार्टम हेमोरेज हुन सक्छ। बच्चा जन्मेको 7 दिनसम्म पनि सेकेन्डरी हेमोरेज भइरह्यो भने त्यो पनि एउटा यसले चाहिँ गराइदिन सक्छ।
त्यो भयो प्रेग्नेन्टमा नन प्रेग्नेन्ट वुमेनमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि हेभी ब्लिडिङ भएपछि एनिमिया युरिनरी बाउल अब्स्ट्रक्सन म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन अर युरेथ्रल अथवा युरेट्रल इन्जुरी मे बी देयर है कम्प्लिकेसन कहिलेकाहीँ एसिम्टोमेटिक पनि हुन सक्छ ब्लिडिङ सेम थिङ्स युरिनरी फ्रिक्वेन्सी इम्पेयर इन्फर्टिलिटी थ्याङ्क यू So I think I have completed my another class also. These both topics are very, very, very important in female reproductive system, leiomyoma and carcinoma of endometrium. Are you hearing me? Yes, sir. Okay, so if you have any question, please ask me from both topic.